समाजसेवी आदित्य दास मृत्यु एवं भी रहस्य घर आत्महत्या ना हत्या एसबू को नहीं एवं भी सस्पेन्स जारी रही तेज ता भितर आम सहित माँ अच्छा वाइफ भी अच्छा आम सहित आलोचना करवा आपण मन माँ कौन कौन मो पु सुसाइड करनी मो पु को मर्डर करके पकई दे मारिक मो पु के कहीं मो पु सुसाइड को घृणा करे मो पु छोट दिन पूरा मानव प्रति तार बेसी ये मो छाती फाटी जाऊँ मो पु के सुसाइड कर कहीं मो पु को सुसाइड रोटे समाधान बाट नुहे जदि कौन असुविधा है तो आमको माँ बापा को कही पार ना ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଥିବ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବ ବୋଲି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିହାତି ହେବା ଦରକାର यार तदंत निहाती हो मोर पु को न्याय मिलू आ दरकार आमर किसी आम सहित तांको पत्नी अच्छी सहित मत आलोचना करवा मैडम ये कथा उठुची हत्या और आत्महत्यार कथा एबे भी सबू जिनस रहस्य घेर अच्छे आपण सबू जिनस को लेकिन किसी क्लीयर कट कथा कही पारु नांती सबू भितर आपण भी प्रश्नवाची सृष्टि होती एवं से प्रश्नवाची बोध हुए पुलिस ही केवल जी के सबू प्रश्नर उत्तर उठे जदि आपको हत्या आपण भावुंट कहीं हत्या बोली भावुंट जदि आदित्य आत्महत्या कौन कारण थी मो हत्या बोली एबे भी मो मन मानुनी मु जेतिकी जानी सहित जेतिकी मिसी से जो भाया गोटे पर्सनालीटी पर्सन आत्महत्या से केबे भी करि परिबेनी मो स्वामी की मारिकी पका जाइए हत्या होइछि बाकी रहिला जदि भी से आत्महत्या करिसंती तांकर सी जो भाया गोटे स्ट्रंग लोक हजार लोक सुइसाइड करिया जाउथिले भी तांको पाइकी फेरी आसंती सुइसाइड को लेकिन से पूरा सुइसाइड रो खिलाफ रे सुइसाइड रो अपोज रे जदि भी से तांको भलिया लोक गोटे सुइसाइड करिवो केबे छोटो मोटो झगड़ा नहीं कि केबे से भलिया लोक सुइसाइड करिवोनी जो माने भी आंगुठी उठो झगड़ा कथा आपण कहछन जो प्रत्येक कहछन जे छोटो झगड़ा आ सबु भितरे भी तीनटा दिग हमको बतौछि गोटे आपणक पारिवारिक कलह कथा कहतु एवं पुलिस मध्य कहूछि कि हाँ जेहेतु से मद विरोधी आंदोलन पे पूरा ओपनली स्ट्राइक करुथिले एवं सब बेले गवर्नमेंट रो डिफर चाहती इवन सबुठ बड़ कथा जोटा तांका डायरी रोचे से भी से लिखिछंती जदि आपण सिस्टम विरुद्ध रे जाउछंती ताले निजको सेतिके स्ट्रांग करंतु भाबुचंदी ए सब दिग थिबो ना आउ किछि कारण होइति सेही जिंस तो कहूछि मु जो झगड़ा कथा कहूछि मु कहली छोटो मोटो झगड़ा पई जणे सुइसाइड करिवोनी जोटा कि दुनिया एबे कहूछि कि तांको स्त्री सहित झगड़ा लागिछि बोली पळेले जेतोले कि हम भितर झगड़ा ही किछि हेइनी पाटितुंड हेइनी मनमालिन्य हेइनी बाहर लोक किए आम घर कथा कहिया पई कहिबे जदि मो सासु ससुर कहिबे आम घरर चलनी को मो साई पड़िसा कहिबे आम घरे ताटिया गिना भी टिके खड़खड़ हुएनी सबु परिवार से ईर्षा करती लोक आंकर गोटे एमती हस खुशी परिवार जे झगड़ा भी टिके नाई एमती कौ घरे नाई जे जा घरे टिके झगड़ा हो नथिबो कि स्वामी स्त्री भितर मनमालिन्य हो नथिबो सेइथिबे आम घरे भी आम डिस्कशन करू जाहु आम केते सुखी परिवार आम संपर्क को का नजर न लागू एमती हस खुशी रे आम परिवार थाउ कोन केबे बाहा हेकी आसीची बाहा हेकी आसला दिन केबे गोटे दिन भी झगड़ा लगिनी आपण मो सासू को पचारि पारंती मो ससुर को पचारि पारंती जो 7 दिन से बाहर को भी गले जेमिति मो सासू घर केयर नौथिले रोसई करी खाया को दौथिले सेमिति प्रॉपर्ली मु तांको केयर नेछि से सब दिन फोन करी तांको माँ को भी कहती आमे कहू कि बहुत खुशी रे अछु हस खुशी रे तमे जते दिन पारुच रुह आउ किछि भी असुविधा नाही कारण एतिके टिके भी प्रॉब्लम हेले से तांको माँ को जणांती आ से जो आप कहते सब हस खुशी रे थिले आपणक भितर किसी मनमालिन्य हुएनी जो छोट झगड़ा को लेकिन आप बेस करुँच कि से दिन से अति डिप्रेस थिले कारण सब भितर गोटे डिप्रेशन कथा उठुची आ सब बड़ कथा डिप्रेशन ट्रेंड भी चली जहाँ सुशांत राजपूत कथा भी आप उदाहरण ने वास्तविक भाव में से दिन कौन झगड़ा करने पूर्व से सतरे डिप्रेशन में थिले अगेन मु आपको क्लीयर करुँच आम भितर झगड़ा ही हैनी कि झगड़ार क्वेश्चन ये उठुनी ये क्वेश्चन होची आपण भी देखंतु जदि ऑफिस रे ड्यूटी करछंती बेले बेले जदि प्रेशर बढ़ी जाए घरे आसिक माँ खाया को कहले भी विरक्ति हो जिवे टेंशन थिबो अलगा जगह रे ताको आउ का ऊपर भड़ास बाहर कर दियंती सेमती किछिटा जिंस मते लागुची कि तांको माइंड रे हुए तो चलीथिला एते हस खुशी रे दिन कटिला से कोन पई सडन मो ऊपर रिएक्ट करले कहीं ना हाँ निश्चिंत तांको मुंड भितर किछि चलीथिला आउ तापर देखिले कि मु तांको सामना रे रहिले जदि भी से किसी सुइसाइड पई भाबुथेबे कि घरे रसी लगेया कथा भाबुथेबे कि पॉइजन खाया कथा भाबुथेबे कारण सुइसाइड मुंड को आइला माने सुइसाइड को वे रे करबे कि गोटे लोक मुंड को आसे जो लोक सुइसाइड करिया को जाय आपण जो कथा कहउछंती कि सुइसाइड मुंड रे आसीबो बहुत लोक डिप्रेशन रे रुहंती आ से निजे भी कहउछंती जे तांका मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत जो मैंने डिप्रेस अच्छा से बाट को आने बहुत प्रकार मंत्र भी से देइचंती तो आपण को कहीं से दिनटा एक्चुअली फील है जे से किसी एमती करदेवे कि जो आप खोजिया को जाइए नाई मत किसी भी से फील है फील होता मुझे चाहिए ही था कहीं घर
ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଲେ, ଇରିଟେଟିଂ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳାଅ କି ଇଏ ପଳାଅ କି ନହେଲେ ସିଏ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲେ ଯିବା ଲାଗି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କଲି କି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଡର ଲାଗିବ ଯାଇପାରିବିନି। ନା ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମକୁ ଡର ଲାଗିବ, ତମକୁ ଯଦି ଡର ଲାଗିବ ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଅ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଆଉ ନହେଲେ ତମ ମମିକି ଡାକ ଆସି ତମକୁ ନେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୁରା ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଇରିଟେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ କି ପୁଣି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିଥିବେ କି ଦିମାଗରେ କ'ଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ବି ତାଙ୍କ ଇରିଟେସନ୍ ଥାଉ। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଫର୍ମ ପକେଇବାର ଅଛି, ମୁଁ ପକେଇକି ଆଇଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡଟା ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆସିଲେ ମୁଁ କଥା ହେବି। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମ ପକେଇବାକୁ ଯାଇଛି, ମୋତେ କାହିଁ କିଛି ଠିକ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଆଉ ଦେଖିଦେଲେ କି ଏମିତି କିଛି କିଏ ଫୋନ୍ କଲ୍ କିଛି ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲା କି, ପୁଣି କାଳେ ସେ ଘରୁ ପଳେଇ ଯିବେନି ତ। ଯେହେତୁ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳାଉ କି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବାଟା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଠିକ୍ ହେବନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫୋନ୍ କଲି ବିକାଶକୁ। ମୁଁ କହିଲି ବିକାଶ, ତମ ଭାଇ ମୋତେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, କେବେ ତ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ପ୍ରପର୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରେକର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ। ବିକାଶକୁ କହିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇନି, ତମ ଭାଇ ତ କେବେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବି ପଦେ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସିଏ ମୋତେ ଆଜି କହିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଦେଲି କି ମୋତେ କହିଲେ କି ତମ ମାଆକୁ ଡାକ ଆସିକି ତମକୁ ନେଇଯିବେ କି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ପଳାଅ। ଏତେ ବଡ଼ କଥା ସେ କେମିତି କହିପାରିଲେ? ବାହା ହେଇକି ହାତ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ଯାଇକି ତମ ଭାଇକି ପଚାର ଭାଉଜ ଏମିତି ଭାଇ କ'ଣ କରିଦେଲେ ଯେ ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ଯଦି ମୋ ବାପା ମା ଘରେ ଥାନ୍ତେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତେ, ବାପା ମା ଯେହେତୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମୁଁ ଆସିବା ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିକାଶକୁ ଫୋନ୍ କଲି ତମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଯାଅ ଭାଇଙ୍କି ପଚାର ଭାଉଜ ଏମିତି କ'ଣ କହିଲେ କି କ'ଣ କଲେ ଯେ ତୁ ଭାଉଜକୁ ଆଜି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଥିଲେ, ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଏମିତି ରାଗୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିତୃଷ୍ଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଆସିଥାଇପାରେ। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଦିଗକୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଇଥାଏ ବୋଲି, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ କଥା ଉଠୁଛି ଯେଉଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଡାଏରୀକୁ ଆମେ ବେସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ପଇସା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜମି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ପଇସା ନେଇଥିବା ତା କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ କାରଣ ଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି ଅଧିକ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସିଷ୍ଟମ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନିହାତି ଭାବେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ କହୁଛି, ବାର କହୁଛି, 100 ଥର କହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ସେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯୋଉଥିପାଇଁ ବି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଏକୁଟିଆର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଡାଏରୀକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେସ୍ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନାଇଁ, ଯଦି ବି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବ, ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଗୋଟେ ମଣିଷ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପର୍ସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ କଥା ନେଇକି ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିଲେ ହିଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବ। ଯଦି ସେ ସତରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ପ୍ରପରଲି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ କରିକି ସବୁ ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନାକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଡାଏରୀ କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲି ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ସେବାର ଯେଉଁ ପର୍ସନ୍ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କଥା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିଲା, କିଛି ତ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର କିମ୍ବା ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଡାଏରୀ ବୋଲି। କ'ଣ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡାଏରୀର ବେସ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂର ତଦନ୍ତ ଏବଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ତାଙ୍କର କି ନାହିଁ, ତାପରେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ରଖିବେ? ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ନିଜର ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ନେଇ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ତମେ ଏମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କେମିତି ଲେଖୁଛ, ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଦେଖ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର, ତମ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହିଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ। କିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ତମ ପର୍ଟିକୁଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମୋ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଜଣେ କପି କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ତମର ଚାହିଁଲେ ବି କପି କରିପାରିବନି। ତମର କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ହିଁ କିଛି ତମର ପେଜ୍ରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋର ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଦେଖିଲେ। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବିନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ପୋଲିସ ଡାଏରୀକୁ ବେସ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ବିକାଶଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପପୁଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ସେବା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏବଂ ଯଦି ପାରିବାରିକ କଳହ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ ଆଉ ପପୁ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ନିଜେ ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପାରିବାରିକ ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଏବଂ କୁହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଏ ଗୋଟେ ମଣିଷର, କାନ କୁହା କଥାରେ ବି ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀର ଶୁଣନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଦିଗ ଭିତରୁ ଦେଇ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କ'ଣ ସତ୍ୟ ଯେ ପାରିବାରିକ କିଛି କଳହ ଥିଲା? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ପରଲୋକ ପାଇଁକି ଘର ଭାଙ୍ଗେ। ତମେ ମୁଁ ଯେବେ ବାହା ହେଇକି ବି ଆସିକି ଆସିଥିଲି ମୋତେ ବୁଝେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ
ବାହା ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି କେବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଲାଇଫ୍ରେ ପର୍ସନାଲିଟି କେବେ କାହା ସହିତ ସେୟାର କରିବନି। ସେ ଯେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ହେଇଥାଉ ନା ତମର କାହିଁକି କାହିଁକି ସିଚୁଏସନ୍ର ଫାଇଦା ସମସ୍ତେ ଉଠାନ୍ତି। ଯଦି ତମର କେବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତମେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ, ନହେଲେ ତମ ମାଆଙ୍କୁ କହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କରିକି, ମୁଁ ବି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପପୁଲାର ଇମେଜ୍ ଅଛି ଇଏ ଅଛି, ସେମିତି କେବେ କାହା ଆଗରେ କିଛି ଏମିତି କରି କହିବନି। ଏତିକି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ଥିଲା ସିଏ ଯିବ କେବେ କହିବାକୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କୁହନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଏବେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ମା ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଟେ ଆଣିଛି, ତମେ ଖୁସି ଅଛ ନା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲି ସେମିତି ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଲି, ତୁମେ ଯେମିତି ଚାହୁଁଥିଲ ସେମିତି ବୋହୁଟେ ଏକା ଆଣିଦେଇଛି। ଏତେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ସେମାନେ ବି ହେବା ଦରକାର ବୋଲି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ ସେଇଠି ହିଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଲାଗିଲାଣି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି କି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସିକି କହିଛନ୍ତି କି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ନାହିଁ? ପ୍ରପରଲି ପୋଲିସ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯଦି ଡାଏରୀକୁ ବେସ୍ କରାଯିବ, ଯଦି ଡାଏରୀକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜମି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ପଇସା କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ହେଇନି। ଯାହା ଆମେ ଏବେ ଯେ ଡାଏରୀର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେମାନେ ପଢ଼ିଛୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଡାଏରୀରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମେନସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯେଉଁ କହିଲେ କି ମୋ ନାଁରେ ଲେଖା ହେଇନି, ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ତମେ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ମୋ ଉପରେ ଥାଇକି ବି ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ମିସ୍ କରିବି। ତାମାନେ ସେ ଗଲାବେଳକୁ ବି ମୋତେ ସିନା କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ସେ ଲେଖିଥିବେ ଡାଏରୀଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଯେହେତୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖଟକା ଲାଗି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ମିସ୍ କରିବେ ବୋଲିକି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ସେ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତା ଦେହରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପପୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଯେଉଁଦିନ ପପୁ ତାଙ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ସେଇଦିନ ବି ସେ ମୋତେ ଲୁଚେଇକି ଶୋଇ ପଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି କାର୍ଟୁନ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖିବାର ଥିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ଶୋଇ ପଇଲ, ଆମେ ଦେଖିବା। କହିଲେ ନାଇଁ ମୋତେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି ଶୋଇ ପଡ଼ିବି। ଗୋଟେ ଓକେ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା, ମେସେଜ୍ ସାଉଣ୍ଡଟା ହୁଏ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ମୁଁ ଉଠେଇଲି ଆଉ ଚେକ୍ କରିକି ସବୁଯାକ ମେସେଜ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ବି ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ସେଇଟା ଡାଉଟ୍ ଆସିବ। ନାଇଁ ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହଠାତ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି। ମୁଁ ଆଗରୁ ତୋଠୁ 30,000 ନେଇଥିଲି, ତୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ବି ହେଉ 70,000 ଟଙ୍କା ଦେ, ଏଇଥର ମୁଁ ତୋତେ ଠକିବିନି, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ମାସରେ 7,000 କରିକି 7 ତାରିଖରେ ତୋତେ 5,000 କରିକି ତୋତେ ଫେରେଇ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଏକା ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ, ପ୍ଲିଜ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ପପୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମକୁ 70,000 ମାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ବି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ ବୋଲିକି ହଁ କହିକି ମେସେଜ୍ କରୁଛ, ସକାଳେ ଆସିବୁ, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠିକ୍ ନୁହଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତ ସିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଖୁଲାସା କଲେ କି ବାହାଘର ବେଳେ ମୁଁ ବି 50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ର ଫଣ୍ଡ, ମୁଁ ନେଉଛି, ମୁଁ ଆଣିକି 7 ତାରିଖରେ ରଖିଦେବି। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି କି ପଇସା ଆଣିକି ରଖିଦେବେ। ନେଲା ବେଳକୁ ବି ଟ୍ରେଜରର ପରମିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ 7 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀର ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେବାର ଅଛି, ଆଣିକି ରଖିଦେବି। କୁ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲେ, ହୁଏତ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବାପା ମା ଯଦିଓ ବି ତାଙ୍କ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବୋଝ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ସେ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତେ। କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ କାରଣଟା ସେଇଥିରୁ ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା କଥା ସେ ଆଗରୁ ବି ମୋ ସହିତ ଡିସାଇଡ଼୍ ବି ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ତୁମକୁ ଲିଗାଲି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ମନା କରିଛି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍। ଆରମ୍ଭରୁ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ପପୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଟା, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ସିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେ ଚେୟାରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ବସିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଆଦିତ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାଏରୀ ସତ ଥାଏ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଯାହା ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଥିଲା ତାକୁ ତୁଲେଇବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯିବା ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୋଲିସକୁ ବି ମୁଁ ଡାଏରୀରେ ଲେଖିକି ବି ଦେଇଛି। ମୁଁ ମାନେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ବି କଲେ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୁଁ ସେନ୍ସ ରହୁନି। ମୋ ମା ନଣନ୍ଦ ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ସପୋର୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କ ବୋହୂ କ'ଣ ଜାଣିକି ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ହୁଏତ ମୁଁ ନଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଘେର ଭିତରକୁ ଗଲାଣି କି
हत्या मु लगुच किए ना किए मर्डर अच्छा मत लगुच मु मरबी कि बची सहीटा मुझे जानी ता आगुरी सबू किसी खुलासा हो सबू किसी पर्दाफाश हो सबू किसी सत सामना को आसू पुलिस को किसी आवेदन करेंगे आपन को लगुच तदंत ठीक भाव में चली सत सामना को आसियो बोली पुलिस भी क्राइम ब्रांच सीबीआई रु अच्छी एटा गोटे बहुत बड़ केस हो सारी बड़ बड़ ऑफिसर माने एथरे लागिबे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होबो बोली कि मोर विश्वास अछि। वर्तमान आदित्य दास को बापा हम सहित अच्छा सहित भी कथा हवा 302 रे गोटे हत्या मामला पुलिस रुजु करेबे तरफ तेबे आपण पिता हिसाब रे आदित्य दास को बहुत भल भाव में चिन्हिथिबे हत्या आत्महत्या एटा तो अलग दिग आपण को मन में कौन ए प्रश्नवाची सृष्टि होछि एवं कौन हवा दरकार बोली भाबुछन एटा तो से तो मो तो पूरा विश्वास से केबे भी आत्महत्या कर नथियो ताको जंदिल प्लान करी करे मारिगिरी फपाड़ी दिया है जहाँ भी सत्य सत्य घटना जदि आसिले सेटा मु खुशी मन को को कारण एमिति छुची जो कारण को निश्चित भाव में हत्या होता है बोले आपण कहि परिबे कहे तार विरोधी बहुत थिले फेसबुक रे मु देखि ता कमेंट रे ताको बहुत धमक चमक आसी तते मारी दिया हवा बोल भी कमेंट लिखि ए जो मद विरोधी करूला जो टाइम रे से टाइम रे तथे मु मना कली ताको जे तो कहीं मद विरोध रे पडुजु गवर्नमेंट केबे बंद करबने यार पूरा सत्य घटनाटा कौन सेटा खाली फ्लाश हो हमको दरकार ये जो अपमृत्यु ये जो कौन कि सुइसाइड बोली कहते मत से टिके भी विश्वास लगुनि आमर से पीपल फॉर सेवा वाले जहाँ कर आदित्य दास को मृत्यु को लेकिन जो सब दिग प्रति आलोचना करा जाउछि एवं तांका डायरी को बेस करी जो तदंत करा जाउछि ता भितर जो सांगं को कथा उठुछि पप्पू को कथा उठुछि आमे तांका सहित कथा हबा आपण कोन कहबे पप्पू जो बड़ी भाबरे आपण को मध्य से डायरी रे बहुत प्रायोरिटी दैछन्ती जदि यह सत्य थाए तो आपण कोन भाबुछन्ती आपण को सांगर एटा हत्या ना आत्महत्या बोली एबे जाय भी स्पष्ट होछन्ती मु तो भाबुछि कि एटा आत्महत्या नुहे बोली एना केस रे भी इन्वॉल्व थाई पारंती बहुत लोग तो सेटा इन्वेस्टिगेशन तो चली इन्वेस्टिगेशन चालू तो मद बंद आंदोलन लगुच सेटा भी ताको बहुत मेसेज आसे हाँ कहीं कॉल आसे सुधा बका बहुत करती गाड़ी दिंती ये पर्सनाल ता पेज रे आपण भी ता पेज देखि परिबे से पर्टिकुलर से नंबर स्क्रीनशॉट मारिकी ट्रू कलर पोस्ट करिछि कि एई व्यक्ति मते एमती कहूची ए व्यक्ति मते एमती गाड़ी गुलज दउची एबेठू आरंभ हो गलानी माने आंदोलन पई बसिया पूर्वरु एबेठू आरंभ हो गलानी गाड़ी गुलज करबा ए सब पोस्ट करिछि तो सेटा भी हेई पारे ना पैसा कथा को नहीं सी असंतुष्ट नथला मो कहीं ना मत से निज खुशी रे भी देइछि से देखो पैसा हाँ से फेरवा कथा मत से दिन भी कही कि जमती नौचु जो हिसाब से मत कही मासक एति लेखा देदेबू तो से हिसाब से मत फेरई देबू तो मुझे हाँ ठीक अच्छे मत 7 तारिख में मिले मुझे 7 तारिख इवनिंग सुधा मुझे पैसा फेरई देवी तो यही कथा भितर स्त्री भी निजे से स्त्री निजे आसिक भी कहले देख तुम मानक एत भल पाँच मुझे 2 दिन तले 50,000 पैसा टंका मागिली हेल्ले सी मत देलेनी किंतु से तुम मागु मागु सी तुमको देदेले एमती भी होती से घटना लगुच से कथा को लेकिन किसी भर आर्गुमेंट हो कि तुम देल मत देलनी ए कथा भी होता पारे किंतु एटा फाइनेंशियल मैटर नुहे एतरे आउ किसी मैटर अच्छे मो भाई तो सुसाइड करिवनी वर्तमान भाई की न्याय मिलला परे आमे तापरे विचार करू कौन हो कौन नहीं से डायरी जो हैंडराइटिंग अच्छी तार कि नहीं सब तदंत होला परे ही सब जाना पड़ियो तदंत मु चाहूँ पूरा तदंत हवा पाई डायरी ता रूम रे ही पाइलु आमे तार प्रस डायरी जहाँ आपण आदित्य दास माँ एवं वाइफ कठू भी शुणुले से प्रतिक्रिया रखुले एबे भी माँ मन बुझुनी माँ एबे भी कहते जे यह आत्महत्या नुहे यह हत्या अटे बोली तेबे बारंबार जितेबाला तदंतर दिग उठुची एवं गोटेपटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहिले गोटेपटे एफआईआर को भी रखा होची कारण जो माने रहिचंती आदित्यंकर सदस्य माने पीपुल फॉर सेवार एवं तांगा सांग माने सेमाने मध्य एफआईआर देइचंती एवं गोटेपटे परिवार लोकंकर आधार को नहीं पुलिस तदंत करची गोटेपटे जो माने सदस्य माने रहिचंती पीपुल फॉर सेवा सेमाने मध्य तांको कथा गुड़ा को मध्य माने तदंत आधार नहीं आउची ते वास्तविक कौन घटना थिला एवं यह आत्महत्या की हत्या सेटा निश्चित भाव में पुलिस तदंतर ही जना पड़िबो। निश्चित कैमरा पर्सन मानस का सह देवस्मित राउत न्यूज़ 6 ओडिया सत्य संकल्प और संघर्ष।